اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک مرتبہ ہم اور آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بیان چل رہا ہے سورہ فاتحہ کے تعلق سے۔ سورہ فاتحہ میں کیا کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں، تو اس سے پہلے والی جو قسط تھی اس میں بیان ہوئے۔ اب سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف کا ذکر آتا ہے۔ بسم اللہ شریف قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھنا چاہیے ہر کسی کے لیے، اور الحمد شریف اور اس کے علاوہ بھی جتنی بھی سورتیں ہیں سب میں بسم اللہ شریف لکھا ہوا ہے، سوائے سورہ توبہ جو 10ویں پارے میں ہے۔ سورہ توبہ پر بسم اللہ شریف نہیں لکھا ہے، اور اگر ہم اور آپ الحمد سورہ توبہ ہی سے شروع کرتے ہیں قرات، یعنی کہ پڑھنا شروع کریں قرآن شریف، تو وہاں پر بھی فصل کر کے بسم اللہ شریف پڑھیں گے۔ فصل کا مطلب یہ کہ الگ الگ، جدا جدا، ایک سانس میں بسم اللہ پڑھیں گے، دوسری سانس میں پھر سورہ توبہ شروع کریں گے۔ آج ایک عجیب ماحول بن گیا ہے، ہم یا ہمارے بچے یا گھر والے یا تمام مسلمان بھائی، اکثر و بیشتر زیادہ تر لوگ جو ہے جو بھی کام شروع کرتے ہیں بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ ایسے ہی شروع کر دیتے ہیں بغیر بسم اللہ شریف پڑھے ہوئے۔ حالانکہ حدیث پاک میں آیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک کام شروع کریں تو پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں، اللہ تعالی اس کی برکت سے اس کام کو مکمل فرماتا ہے، اور اس میں برکتیں بھی ہوتی ہیں۔ بسم اللہ شریف کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرات محترم، جو لوگ بسم اللہ شریف نہیں پڑھتے ہیں اور ایسے ہی کھانا شروع کر دیتے ہیں، پینا شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے بہت سی بیماریاں بن جاتی ہیں جو لا علاج ہوتی ہیں، پوری زندگی علاج کرواتے رہتے ہیں اور ان کے لیے شفا نہیں ملتی ہے۔ ہم اور آپ اگر بسم اللہ شریف پڑھ کر کھانا شروع کریں، پینا شروع کریں، بیٹھ کر کھائیں، بیٹھ کر پئیں، تو اللہ رب العزت بہت سی بیماریوں سے ہمیں اور آپ کو نجات عطا فرماتا ہے، بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ جو بھی جائز کام ہیں، ہر جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف بندے کو پڑھنا چاہیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کے لیے بسم اللہ شریف پہلے پڑھنا چاہیے۔ بسم اللہ شریف کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آئیے میں آپ کو روایتوں سے، حدیثوں سے بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک قبر سے گزر ہوا تو دیکھا قبر میں عذاب ہو رہا ہے، مردے پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اسی قبر سے گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اس قبر میں نور ہی نور ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت کے نور کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ مردہ عذاب قبر سے نجات پا گیا، اس کی نجات ہو جاتی ہے، عذاب قبر سے بچ جاتا ہے۔ آپ جب وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی تھی، آپ نے دیکھا، آپ بہت تعجب میں ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے کہ مجھے اس کا راز بتایا جائے۔ مولا، یہ بندہ تو بڑا گناہگار تھا، ابھی اس پر عذاب ہو رہا تھا، اب اس کو کہ قبر پر رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے،
इरशाद हुआ, ऐ मेरे प्यारे ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये बड़ा गुनहगार बदकार शख्स था, इस सबब से, इस वजह से अजाब हो रहा था, लेकिन उसने अपनी बीवी हामिला छोड़ी थी। यानी कि जब इसका इंतकाल हुआ, वो इंतकाल से पहले अपनी इसने जो बीवी छोड़ी थी वो हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था, उसका लड़का पैदा हुआ और आज उस लड़के को मदरसे में भेजा गया। उस्ताद ने उसके लड़के को, यानी कि इस मुर्दे के लड़के को बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाया। मुझे हया आई कि मैं जमीन के अंदर उसके बाप को अजाब दूं जिसका लड़का जमीन पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ रहा है। सुबहान अल्लाह, क्या क्या रहमतें हैं, बरकतें हैं बिस्मिल्लाह शरीफ के पढ़ने की। मगर जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तो बरकत और रहमत पाएंगे कैसे? तो ये फजीलत, ये बरकत है। हम और आप जब भी कोई भी काम करें तो पहले बिस्मिल्लाह शरीफ जरूर पढ़ लिया करें। हजरात मुहतरम, देखिए, मोमिन तो बड़ा खुश नसीब होता है, उसकी नेक अमल का सिला घर में, औलाद में, रोजी में, रोजगार में, बल्कि दुनिया के हर शोबा में बरकत और रहमत और कामयाबी की शक्ल में दिया जाता है। और आखिरत में जिस इनाम इकराम से मोमिन खुश अकीदा गुलाम में रसूल नवाजा जाएगा, फिर जन्नत का दूल्हा बनाया जाएगा, है नहीं? लेकिन अगर काफिर भी नेक अमल करता है, काफिर यानी कि गैर मुस्लिम, तो सिर्फ दुनिया में उसका अज्र उसे मिल जाता और बरकत पाता है, आखिरत में कुछ भी ना पाएगा। लेकिन दुनिया में काफिर को भी नेक अमल का सिला मिलता है। मैं जो वाकया बयान करने जा रहा हूं, सुनिए और गौर व फिक्र कीजिए। फिरऔन कैसा काफिर, अल्लाह का दुश्मन, नबी का गद्दार, बंदों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला, मगर अपने घर यानी शाही महल के बाहरी दरवाजे पर, उसने दरवाजे पर लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब फिरऔन ने खुदाई का दावा किया और हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने उसको अल्लाह ताला पर ईमान लाने की दावत दी कि तू अल्लाह पर ईमान लिया और मैं अल्लाह का नबी हूं, रसूल हूं, ये खुदा की तू इबादत कर, तो उसने कबूल नहीं किया, बल्कि सरकशी की, जुल्म ज़्यादती करने लगा ईमान वालों पर। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया, या अल्लाह ताला, मुझे तो इसमें यानी कि फिरौन में कोई भलाई के आसार नजर नहीं आते। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे प्यारे कलीम मूसा अलैहिस्सलाम, शायद तुम इसे हलाक कर देना चाहते हो, तुम उसके कुफ्र को देख रहे हो और मैं अपना नाम देख रहा हूं जो उसने अपने घर के दरवाजे पर लिख रखा है। तो फिरौन ने दरवाजे पर अल्लाह रब्बुल इज्जत का प्यारा नाम बिस्मिल्लाह शरीफ को लिखा हुआ था, उसकी वजह से बच रहा था। आइए मैं एक चीज और आपको बता दूं, बिस्मिल्लाह शरीफ की बरकत देखिए, फजीलत देखिए। हमारे हुजूर सरापा नूर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके माँ बाप के तमाम गुनाहों को बख्श देता है। यानी कि बिस्मिल्लाह शरीफ तो बच्चा पढ़ रहा है, बच्चे को सिखाया जाता है, बच्चा पढ़ता है, लेकिन जब बच्चा पढ़ता है तो अल्लाह ताला माँ बाप के गुनाहों को बख्श देता है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं इस बात से कि बिस्मिल्लाह शरीफ कितनी फजीलत वाली है, कितनी बरकत वाली है कि बच्चा पढ़ेगा, बख्शिश वालिदैन की हो रही है, गुनाह माँ बाप के बख्शे जा रहे हैं। इसके अलावा भी और बहुत से फजाइल हैं, इंशाअल्लाह हम आपको बताते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।